وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز و مکرم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس، کسی انسان کو آپ موقع، ڈھیل، فرصت نہیں دی جائے گی جب وقت آ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، کیوں؟ تم میں سے کون بہترین عمل کیا ہے. قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، یہ قرآن نے کثیر نہیں کہا، احسن میں نے بہترین عمل، اخلاص والا، اللہ کے لیے. تہجد پڑھتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. راتوں کی تسبیح پڑھتے ہو اللہ. بستر پر بستر جھاڑ کر کے دعائیں پڑھتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز پڑھتے ہو اللہ کے لیے. عمرہ کرتے ہو اللہ کے لیے. حج کرتے ہو اللہ کے لیے. یعنی کہ رومال ڈال دیا میں آج کا حاجی بن گیا جی، لوگ مجھے سیٹ ڈالیں گے، فلیٹ میں بٹھائیں گے اور لوگ کہیں گے حاجی صاحب آ گیا. اس لیے نہیں. لوگ کہیں گے مفتی صاحب ہے، لوگ حافظ صاحب ہے. نہیں، قرآن نے کہا نہیں، جو بھی عمل کرو گے احسن عمل. دنیا کے اندر بھیجا کیوں؟ بہترین عمل کے لیے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی تخصیص نہیں. اگر اللہ کے لیے وہ ایمان، صحیح اعمال صالحہ کرتا ہے، قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاک بنا دیں گے، اس کا دیکھنا پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. بہترین عمل کرے گا، صحیح عمل کرے گا، اس کے کان صحیح کان بن جائیں گے، زبان صحیح زبان بن جائے گی. یہ فکر آخرت جب مجھے اور آپ کی ہوگی ہم غیبت کریں گے. سوچ سوال سٹ وائی کتھا گوڑ تقریر کیا کریں تو اگر فکر آخرت فکر ایسے اس کھمو کیسے ہون گاس لونت پتہ کھو پنی گو تو سہ دود چمہون تو چاو عادت چھڑن تو پتہ اس توقع منن حافظ تو کاری کیسے پھاٹ انون زبردستی ہر درمی سے اخ تھوپ تو لونت صبح دن سہ کیا کرک اور سہ کھو اس گو تو ژھاوجہ اور سوئے دو چوس اولادن. بزرگو دوستو، اگر فکر آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی، ہم کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کریں گے. ہماری آنکھ بھی غلط نہیں دیکھے گی، ہمارے کان بھی غلط نہیں سنیں گے. ہم ہمسائے کے حقوق بھی ادا کریں گے، ہم غریبوں کے حق بھی ادا کریں گے، ہم یتیموں کے حقوق بھی ادا کریں گے، ہم لاچار، مجبور، بے بس، بے سہارا انسانوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. ہم اس آنکھ کو غیر محرم پر پڑھنے نہیں دیں گے، ہم کانوں سے غیبت نہیں سنیں گے، ہم کانوں سے بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کے فتنے، کسی کے خلاف فتنہ نہیں پھیلائیں گے. کیوں؟ آخرت کا غم ہے، آخرت کی فکر ہے. جب ہم فکر آئے گی تو ہم سب اچھے اعمال کریں گے، اللہ کی اطاعت یاد رہے گی، آخرت یاد رہے گی. جب آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کا غم ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ولی گزری ہے، ان کا انتقال، یہ تھے اللہ کے ولیاں. جب یہ ان دنیا سے رخصت ہوگی قبر میں دفن کر دیا، فرشتے آ گئے. پیر ذوالفقار صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہے، بہت ساری کتب میں لکھا ہے، خطبات میں. جب ان کو دفن کر دیا فرشتے آ گئے، من ربک من دینک من نبیک. 3 سوال کے بعد کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے.
رابعہ بصریہ کا جواب سنو. رابعہ بصریہ نے کہا کہ تم 500 سال، زمین سے آسمان تک 500 سال لگتے ہیں، 500 برس، 5 وریہ 500 برس سفر طے کر کے اس قبر میں آگے تمہیں اپنا رب یاد ہے، میں اس 2.5-3 فٹ قبر میں جا کر رب کو کیسے بلا سکتی ہوں؟ سمجھ نہیں تم کو؟ فرشتوں کو جواب دیا. ایسے کو فرشتوں نے جواب دی تھی. بزرگو دوستو، یہ کیا ہوس؟ یہ ایمان، یہ مستم خواتین، یہ مستم مستورات، یہ مستوراتن رات ہوس خدا یاد سائی مستوراتن یمن کلم صحیح چھو اللہ ماشاءاللہ کچھ 5 مزن 7 مزن 2% یا 5% سائیں زنان میں نش من کلم چھ صحیح، نماز چھ صحیح، وضو صحیح چھو اور عبادت چھ صحیح، اعمال چھ صحیح، صحیح اعمال چھ کرن، ورنہ ہماری مستورات کا حال ہی برا ہے. ایک لوہاری تھا، وہ جب اذان ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کتنی فکر تھی اس کو، اذان کی کتنی فکر تھی. اللہ کا نام سن کر کے وہ ہتھوڑا اگر اٹھاتا تھا تو ہتھوڑے کو نیچے رکھتا تھا، اذان ہو گئی. ہتھوڑا اٹھاتا تھا نا، اذان ہو گئی مسجد سے، ہتھوڑا نیچے رکھتا، اگر تھوڑا سا اوپر ہوتا پیچھے سے پھینکتا. گھر آتا تو گھر میں کیا کرتا تھا؟ اس کا ہمسایہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن پڑھتے تھے. یہ لوہاری جب گھر میں آتا تھا لوہار، تو یہ حسرت بھری انداز میں کہتا کہ کاش اللہ میں بھی پڑھتا قرآن، میں بھی تیرا قرآن رات کو پڑھتا، مگر مجھے فرصت نہیں ہے، میں لوہاری ہوں، کیا کروں؟ تو ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحمت تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. جب یہ گیا کسی اللہ کے ولی کو خواب میں آیا، کہا لوہاری صاحب کیا ہو گیا؟ کہا کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نچلے طبقے میں ہے اور میں جنت کے اوپرے طبقے میں ہوں. کہا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا کیا، بس اتنا کہہ دیا، چھٹی. صبح ہو گئے، بیدار ہو گئے، اس کے پاس آ گئے، بیوی کے پاس آ گئی. کہا جی ہم نے خواب دیکھا، خواب کے اندر آپ کے شوہر عزیز کو، آپ کے خامن کو دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں جنت میں. تو یہ کون سا عمل کرتے تھے؟ ایک لوہاری آدمی. اعمال کے لیے ضروری کہ امیر ہونا، مالدار ہونا، پیسے والا ہونا، کنبا پرور ہونا، ذات پات ہونا نہیں. اعمال اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری طاقت کو، ہمارے مال کو، پیسے کو نہیں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، کون خوبصورت ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا دنگا تڑنگا ہے، کتنا مال ہے. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے تمہارے دلوں کو دیکھ، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اب یہ اس بیوی کے پاس آ گیا کہ یہ عمل کیا کرتے تھے؟ کہا جی حضرت عمل یہ کرتے تھے جب اذان ہوتی تھی. آج ہم دکاندار ہیں، اذان ہوگی، نماز ختم ہوگی، پھر بھی دکان شٹر ڈاؤن کر کے نماز نہیں پڑھتے. گاڑی والا مسلمان ہے، بریک لگا کر کیا کہیں مقام پر منزل تک، کہیں شہر میں پہنچ کر بھی ٹوپی پہن کر مسجد نہیں جائے گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے گاڑی چلانے سے منع نہیں کیا، دفتر میں جانے سے منع نہیں کیا، ملازمت کرنے سے، پیسے کمانے سے منع نہیں کیا، مگر جب موقع ملے اللہ کو یاد کرو. یہ تھا لوہاری. خارس کے شاسن بیٹھ چٹ کے دہی دہی شاسن صحیح صحیح شاسن کرون صحیح شاسن، ہاں تھوک ترائی تو کروں ہے نا، نیس لیکن چکروں. لیکن عمل کیا تھا کہ اذان گئی استغفر اللہ یوستراؤن ایت پتھر، اگر اس پیٹ ایسے، اگر پیتوا ایسے پیتوا دے دے. یہ لوہے پر ضرب نہیں مارتا تھا کہ اللہ کا منادی کہہ رہا اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد میں اللہ کے سامنے سب سجود ہو، اور میں اس لوہے پر ماروں نہیں، اے برداشت. بیوی نے کہا کہ اصل یہ تھا کہ یہ نماز کا، اذان کا بڑا احترام کرتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تو یہ امام احمد بن حنبل ہمارے ہمسائے تھے، تو قرآن پڑھتے تھے. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں قرآن پڑھا نہیں ہوں اور پڑھنے کے لیے فرصت بھی نہیں ہے، عیال والا ہوں، بچے ہیں، بیوی ہیں، کیا کروں. بس یہ 2 عمل اس کے پاس تھے. ان 2 اعمال نے اس کو کہاں پہنچایا. اس لیے
उलमा फरमाते हैं छोटे अमल को भी हकीर मत समझो, छोटे गुनाह को भी हकीर मत समझो। तिनका तिनका कतरा कतरा दरिया शुवद, तिनका तिनका लकड़ियों का ढेर बनता है और आग लगती है। तीली कितनी है? एक तीली से ये सुनो क्या गलत वोश कहें जनान में कोड़ में क्या को नहीं आज वो गेहूं बोझ पकन पकन क्या को नहीं। अगर गाइड में से गेहूं आओ बोझ न फिर भी इस्तिगफार करो, क्योंकि हमारे इख्तियार में ड्राइवर को बंद करो। क्यों तुमने डक लगाया है? खैर लड़ाई ना करो, लेकिन कहना है न कह बंद, अब हमारे इख्तियार में नहीं है। वो गाड़ी स्टीयरिंग ब्रेक सब उसके इख्तियार में है, वो डेक बंद कर उसके इख्तियार में है, फितना फैलेगा। तो अब बेहतर है इस्तिगफार करो, गाड़ी से नीचे उतर कर अल्लाह मैंने जानबूझकर सुना, तू जानता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह तआला, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस्तिगफार करो, मजे मत नत कह लोग में एमी लोग बोझो जरा सुर, ये भी गुनाह के अंदर आ गए। नहीं, गुनाह की भट्ठी में होकर भी गुनाह का इनकार कर लो कि गुनाह है, ये हराम है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं इससे राजी नहीं हूं। तो इन दो अमाल पर अल्लाह ताला ने उसको कहां पहुंचा दिया। इसलिए छोटे गुनाह को हकीर मत समझो, वो एक दिन गुनाह कबीरा बनेगा। और गुनाह कबीरा के लिए हुक्म है कि अगर तौबा के बगैर मर गया जहन्नम की आग में जाएगा। और छोटी नेकी को हकीर मत समझो, अगर खजूर भी सदका कर दिया है तो कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अगर सिर्फ अजान का एहतराम किया है तो खत्म करो अजान गई, बस जवाब दो, इस एहतराम पर भी क्या मिला, इस लोहारी को क्या मिला, मुझे और आपको क्यों नहीं मिलेगा। एक आदमी था, अहमद हदीस बहुत किया, अल्लाह ताला सफेद बालों को अजाब नहीं करता कब्र में। इसने क्या किया, इसने मरते वक्त वसीयत की, बेटों से कहा, औलाद से कहा, घर वालों से कहा, खानदान वालों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद आटा लगाना, मुझे आटा लगाना। यकीन था नबी की हदीस पर, अमाल मेरे पास नहीं है। अब चलो हुजूर ने फरमाया सफेद बालों के पास फरिश्ते शर्माते हैं अजाब देने में, ये बुजुर्ग आदमी है जी, इसने गुनाह किए, उस वक्त शर्म नहीं है इनको, लेकिन फरिश्ते इसको शर्माते हैं कि इसको कैसे अजाब करेंगे, ये तो बुजुर्ग आदमी सफेद बाल है यार, एहतराम करेंगे। हदीस के अंदर है, इसने आटा लगाया और इस तरह से मर गया और आटा लेकर के कब्र में गया। किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में आ गया, कहा जी भाई आप कैसे हैं, बड़े खुश हैं भाई, आप यहाँ कैसे, नमाज भी नहीं थे आपके, अमाल भी नहीं थे, तो ये आप यहाँ बड़े ठाट बाट के साथ हैं। कहा मैंने बेटों को वसीयत की थी, अब इस आटे की वजह से फरिश्तों ने मुझे अजाब नहीं किया, मेरे करीब नहीं आए, किताबों के अंदर है। अब इतना एहतराम इस हदीस पर अमल करने की वजह से, इसमें सही ओट में थी, नमाज में तो रही थी, ओट मत हो तो पेड़ लागो तो घसो कब्र में नहीं, इसको एतमाद था नबी की हदीस पर। आटे के पीछे कुछ चीज छुपी है, वो यकीन था नबी की हदीस पर। तेरे सारी मेरा नोट था से तो कैसे जानता नहीं, इसको एतमाद था, इसका दिल मुतमईन था इस हदीस पर। ऐसा यकीन हमारे अंदर से आज यकीन निकल चुका है, हमें यकीन नहीं है दुनिया में हमेशा रहना है, बस हमारा माल है, हमारा पैसा है तो दुनिया हमारी बन गई है। नहीं, एक दिन हमारा माल हमसे जुदा, हमारी बीवी हमसे जुदा, हमारा बेटा हमसे जुदा, हमारा मकान, हमारा बंगला, हमारी हुकूमत हमसे जुदा, हमारी ठाट बाट हमसे जुदा, हम तन्हा आए थे तन्हा निकल जाएंगे। और कब्र में हमें तन्हा पूछा जाएगा, बेटा साथ नहीं आएगा, बाप साथ नहीं आएगा। जिस बड़े बादशाह के पास इतनी बड़ी ट्रैफिक होती है, वो अकेला बादशाह सो रहा है और फरिश्ते आ गए हैं पूछने के लिए। इसको चारों तरफ पुलिस है, गारद थी, सिपाही थे, फोर्सेस थी, जहाज थे, गाड़ियां थे, सारे इसके पीछे घूम रहे थे, इसकी कवरिंग में कोई अटैक न कर दे, कोई हमलावर ना हो, और ये अकेला कब्र में पड़ा हुआ है। अब सारे चौधरी जाएं, सारे बादशाह जाएं, सारे हुकूमत वाले जाएं, छुड़ाए ना, फरिश्तों के परे हट जाओ, ये हमारा आदमी है, हमारा बादशाह आ गया, हमारा वजीर आजम आ गया है, हमारे इस मुल्क का वजीर आजम साहब मर गया है। नहीं, चाहे बादशाह है, चाहे गरीब है, चाहे फकीर है, चाहे अमीर है, हर एक ने कब्र में अपना अपना हिसाब जरूर देना है। अब अमाल सही है कामयाब, और रूह जब निकलेगी, कुरान ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई। क्या इस्तिकबाल है, क्या इस्तिकबाल है अमाल के लिए, अमाल करने वालों के लिए, ईमानदारों के लिए, अल्लाह के सामने रोने वालों के लिए क्या इस्तिकबाल है। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्तों का कौल है,
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। तो अल्लाह से राजी हो गया, अल्लाह तो इससे राजी हो गया, जा तो निकल जा, इरजिला रब्बी की, अपने रब की तरफ जा, अपने परवरदिगार की तरफ जा, अपने उस खुदा की तरफ जा, अपने रब के पास जा। फदखुली, अब अल्लाह फरमाते हैं फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरे नबियों में शामिल हो जा, मेरे साहबा में शामिल हो जा, मेरे जन्नतियों में शामिल हो जा, उनकी सफ में खड़ा हो जा, उनकी निशिस्त में शामिल हो जा। ये रजी इला रब्बी के रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली। अभी मेरी जन्नत है, ये किसी का बनाया हुआ घर नहीं है, किसी के बाप की नहीं है, ये किसी के वजीर आजम का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये सोने चांदी का घर नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ ईमान वाले के लिए घर है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत है, दाखिल हो जा। कोई जन्नत से तुझे हटा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है, मैंने तेरे लिए बनाई है। दुनिया में नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, मस्जिद जा रहा था, दाढ़ी रख रहा था, और यहाँ एक एक ईंट लग रही थी। उधर तो अमल कर रहा था, इधर से गारे में फरिश्ते बना रहे थे। हाँ, तेरे लिए होम बना है, घर बना है, ये खिड़कियां सोने चांदी की है, मुश्क अंबर का गारा का है, गारा मुश्क अंबर का है। जा मेरे जन्नत में, मैंने बनाई है, मैंने तेरे लिए तैयार। वदखुली जन्नती, ये मेरी जन्नत है, जन्नती वाहिद मुतकल्लिम, ये मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत में मेरे नेक बंधु में शामिल हो जा। ये इस्तिकबाल किस वक्त, ये एजाज किस वक्त, ये इनाम किस वक्त, जब मैं मरूंगा आप मरेंगे, उस वक्त फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह से राजी हुआ, अल्लाह तुझसे राजी हुआ, जा खुदा की जन्नत में, बनाई हुई जन्नत है, वो अल्लाह ठेकेदार उसका है, वो अल्लाह मुंशी है, ये अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के मजदूर फरिश्ते लगे हुए थे, अब वहां से कोई तुझे हटा नहीं सकता है, तुझे निकाल नहीं सकता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये फिक्र करनी है, इस जन्नत की तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। फिर हम जब अल्लाह से हट जाएंगे, रसूल से हट जाएंगे, इबादत छोड़ देंगे, इतनी बड़ी मस्जिदें बना दी और फिर मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, फिर मकतब को आबाद नहीं करेंगे, फिर दाढ़ी को नहीं सजाएंगे, फिर लिबास शरीर लिबास नहीं पहनेंगे, हमारे निकाह हमारे रिश्ते सब शरीयत के खिलाफ होंगे, फिर अल्लाह को यहाँ अजाब भी है। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए हैं, एक जन्नत का रास्ता है, एक जहन्नम का रास्ता है। ये दोनों ठिकाने बना दिए हैं, जो अच्छा अमल करके मरेगा उसके लिए जन्नत का ठिकाना है, जो बुरे अमाल लेकर मरेगा उसके लिए जहन्नम ठिकाना है। अल्लाह ने दो जगहें बना दी हैं और ये आउट कर दिया, इसको जाहिर कर दिया कि अच्छे अमाल करोगे और क्या कमर, नमाज पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, हज करोगे, उम्रा करोगे, सदका करोगे, खैरात करोगे, आँख का सही इस्तेमाल करोगे, हक बोलोगे, हक सुनोगे, हक समझोगे, और मस्जिद में जाओगे, कुरान पढ़ोगे, कुरान समझोगे, और शराब से, जुए से, बेहयाई से, बेहुदा बातों से, तमाम चीज़ों से तुम अलग थलग रहकर अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तुम्हारे लिए ठिकाना जन्नत बनाया है। ये बता दिया अल्लाह ने, ये काम करोगे, बस तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत ठिकाना बनाई है। तो अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए।